Good afternoon, students. Today class I am going to discuss about ecological succession. So what is ecological succession? In a particular area, one community may be replaced by other or by a series of communities, that is called as ecological succession. So this is the replacement of one community by another. Still the stable community is obtained in a particular area, that is called as ecological succession. So that the meaning is, suppose the community means, so the plants எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கம்யூனிட்டி, பட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கம்யூனிட்டி, our human beings are one of the hub community. So one of the community is replaced by other. For example, the plants are the communities are replaced by animal means, that is the ecological succession. So the one community is replaced by other by a progressive replacement, that is called as ecological succession. The stages of ecological succession, there are two stages are there. One is pioneer community, another one is series or serial stage. So pioneer community means, pioneer means first. So the first group of organism which establish their community in the particular area, that is called as pioneer community. Series means the various developmental stages of a community is called as series. So it is the age group of, what is a community? That is the age group of plants or animals living in a particular area, that is community. So types of ecological succession. So two types of ecological succession are there, primary succession and secondary succession. So primary succession means that is a gradual establishment of biotic communities. So all the living systems are biotic communities. In primary succession, two types of establishments are there, heterotroph or heterozoa. So in this establishment, it starts from a water area like pond or lake. So first ஒரு ஒரு எக்கோசிஸ்டம் வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு வாட்டர் ஏரியா, சப்போஸ் ஒரு பாண்ட், ஃபஸ்ட் லேக் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அதுக்கப்புறம் அதிலிருந்து பிளான்ட்ஸ்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அந்த பிளான்ட்டை ஈட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில கார்னிவோர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி அந்த சிஸ்டம் வந்து என்ன ஆகும், உனக்கு சக்ஸஸிவாக போய்கிட்டே இருக்கும். ஸோ பிளான்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் ப்ரைமரி கன்சியூமர்ஸ், தென் செகண்டரி கன்சியூமர்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த லிவிங் திங்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஏரியா வந்து வாட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம எப்படி நேம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஹைட்ரோஜ் ஆர் ஹைட்ரோசேர். ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் ஜெராஜ் ஆர் ஜெரோசேர். ஸோ ஹியர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் இன் ஏ ட்ரை ஏரியா லைக் டெசர்ட் அண்ட் ராக். ஸோ அங்கேருந்து நம்ம வாழ்வாதாரத்தை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், ஜெரோசேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் செகண்டரி சக்சஷன். ஸோ இந்த மாதிரி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டு எங்கே எஸ்டாப்ளிஷ் இந்த சக்சஷனில், ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு பயோட்டிக் கம்யூனிட்டி ஒரு ஏரியாவில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், அதிலிருந்து அதர் கம்யூனிட்டிஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும், தட் இஸ் அ செகண்டரி. ஸோ ஏற்கனவே இருந்ததுலேருந்து இன்னொன்று வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுறது, ஸோ தட் இஸ் அ secondary succession. So it involves the establishment of biotic communities in the area where some type of biotic communities is already present. So what is the process? So first one is nudation. So nudation means it is a development of bare area without any லைஃப் ஃபார்ம். ஸோ ஒரு வெற்று இடம் மட்டும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், ஒரு அது வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட்டாக இருக்கலாம், ஒரு காடாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு மணல் மேடாக இருக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் அ நூடேஷன், தட் இஸ் அ பேர் ஏரியா. ஸோ ஒரு ஏரியா மட்டும்தான் அங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், எந்த ஒரு லிவிங் திங்ஸும் அந்த இடத்துல இருக்காது. ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். ஸோ செகண்ட் ஒன் வந்து இன்வேஷன். ஸோ அந்த பேர் ஏரியாவில் ஒரு ஸ்பீசிஸ் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிற அந்த ப்ராசஸ் வந்து இன்வேஷன். So it is the establishment of one or more species on a bare area through migration followed by establishment. So example, migration of seeds. So
ஒரு ஏரியாவில் வந்து ஒரு சீட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து வைண்டாலேயோ வாட்டராலேயோ பேர்டாலேயோ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து என்ன ஆகும், மைக்ரேட் ஆகும். ஸோ பேர் ஏரியா அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு உயிரினமும் இல்லாத ஒரு வெற்றிடம். ஸோ அங்கே வந்து ஒரு காற்றின் மூலமாகவோ ஒரு வாட்டரோ இல்லாத ஒரு பேர்டோ ஒரு சீடு அந்த இடத்துல போடும்போது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு அங்கே என்ன க்ரோத் ஆகும், ஒரு பிளான்ட் கம்யூனிட்டி வந்து க்ரோத் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் அ மைக்ரேஷன். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் வந்து இன்வேஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட். ஸோ அந்த சீட்ஸ் வந்து என்ன ஆகும், ஜெர்மினேட் ஆகி க்ரோ ஆகி அந்த லேண்டு ஃபுல்லாக என்ன ஆகும், எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும். ஸோ அது அந்த ப்ராசஸ் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ காம்படிஷன். ஸோ த நம்பர் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஸ்பீசிஸ் க்ரோஸ். ஸோ ஒரு கம்யூனிட்டி மட்டும் அந்த இடத்துல க்ரோ ஆகாது. ஸோ நிறையா ஸ்பீசிஸ் வந்து அந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அவங்களுக்குள்ளே என்ன ஆகும், நமக்கு காம்படிஷன் வந்து பாசிபிள். ஸோ தட் இஸ் அ நம்பர் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஸ்பீசிஸ் க்ரோஸ். there is a competition between the same species or between the different species for space, water, nutrients. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு ஹியூமன் கம்யூனிட்டி எடுத்துக்கிட்டாலும் ஸோ நமக்குள்ளே என்ன ஆகும், ஒரு காம்படிஷன் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். அது ஒரு இடத்துக்காக இருக்கலாம், ஒரு நியூட்ரியன்ஸ்க்காக இருக்கலாம், ஒரு வாட்டருக்காக இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி என்ன ஆகும், காம்படிஷன் வந்து இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் கம்பீட் பண்ணி யார் வராங்களோ அவங்க வந்து அந்த இடத்துல எப்படி இருப்பாங்க, ஸ்டேபிளாக இருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் த காம்படிஷன். Fourth one is reaction. So the living organism takes water, nutrients and grow and modify the environment. ஸோ ஒரு பேர் ஏரியாவாக இருந்தது, ஒரு மைக்ரேஷன் மூலமாக என்ன ஆகும், அந்த இடத்துல ஒரு லேண்ட், ஒரு கிராஸ் லேண்டோ ஒரு ஃபாரஸ்ட்டோ அந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இட்டு சேஞ்சஸ் த நியூ என்விரான்மெண்ட். ஸோ பேர் ஏரியாவாக இருந்த ஒரு என்விரான்மெண்ட் இப்போ வந்து வேறு ஒரு என்விரான்மெண்ட்டாக மாடிஃபை ஆகிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் ரியாக்ஷன். ஸோ அந்த மாடிஃபிகேஷன் வந்து அன்சூட்டபிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்பீசிஸ். ஸோ ஏற்கனவே இருந்த ஒரு ஸ்பீசிஸ்க்கு வந்து அந்த மாடிஃபிகேஷன் வந்து எப்படி இருக்கும், அன்சூட்டபுளாக இருக்கும். அது வந்து ஃபேவர் சம் நியூ ஸ்பீசிஸ். ஸோ த ஃபார்ம் ஆகிற நியூ ஸ்பீசிஸ் வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற ஸ்பீசிஸை வந்து என்ன பண்ணும், ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும். ஓகேவா, திஸ் இஸ் த ரியாக்ஷன். ஸோ ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் ஸ்டெபிலைசேஷன். ஸோ இட் லீட்ஸ் டு ஸ்டேபிள் கம்யூனிட்டி. ஸோ இந்த மாதிரி ஈக்காலஜிக்கல் சக்சஷன் வந்து என்ன ஆகும், ஒரு பேர் ஏரியா வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும். ஸோ எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும்போது அதுக்கு காம்படிஷன் வரும். ஸோ காம்படிஷன் வரும்போது அந்த ஒரு நியூ என்விரான்மெண்ட் அந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ எப்போ வரைக்கும் அது இந்த ப்ராசஸ் வந்து கோயிங் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேபிள் கம்யூனிட்டி அந்த இடத்துல எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் வந்து என்ன ஆகும், உனக்கு கண்டினியூ ஆகும். ஸோ தீஸ் ஆர் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஈக்காலஜிக்கல் சக்சஷன். So next topic is food chain. So what is food chain? This is a sequence. There is a sequence of eating and being eaten in an ecosystem is known as food chain. ஸோ ஒரு பிளான்ட் மெட்டீரியல், ஒரு கிராஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த கிராஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு யார் சாப்பிடும் அப்படின்னா ஒரு கிராஸ் கோப்பர் சாப்பிடும். அந்த கிராஸ் கோப்பரை ஒரு ரேட்டோ ரேபிட்டோ சாப்பிடும். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூவாக என்ன ஆகும், ஒரு சீக்வன்ஸாக அந்த எக்கோசிஸ்டம் வந்து போயிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், ஃபுட் செயின் சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுட் செயின் வந்து போகும்போது ஒரு இடத்துல ஒரு எனர்ஜி என்ன ஆகும், ஒரு ஸ்டேஜ்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேஜுக்கு என்ன ஆகும், அந்த ஃபுட் எனர்ஜி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜி பிளான்ட்ஸ் மூலமாக தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ த ஃபுட் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் த பிளான்ட்ஸ் த்ரூ எ சீரீஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஃபுட் செயின். ஸோ ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஆர்கானிசம் டெட் ஆகிறது நமக்கு ஃபைனல் ஸ்டேஜ். ஸோ இந்த மாதிரி டெட் ஆனதுக்கப்புறம் தே ஆர் டீகம்போஸ்டு பை சம் பாக்டீரியாஸ் அண்ட் ஃபங்கை இன்டு நியூட்ரியன்ஸ் தட் கேன் அகெயின் யூஸ்டு பை த பிளான்ட்ஸ். ஸோ அட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸோ நியர்லி 80 to 90% ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் லாஸ்ட் அஸ் ஹீட். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து கார்பன் சைக்கிள், பாஸ்பரஸ் சைக்கிள், நைட்ரஜன் சைக்கிள் எல்லாம் பார்த்துருப்போம். ஸோ எல்லா சைக்கிளுமே இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் பிளான்ட்ஸ் எண்ட்ஸ் வித் அனிமல். ஓகேவா, ஸோ அதே மாதிரி தான் ஃபுட் செயினும் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் பிளான்ட் லைஃப் அண்ட் எண்ட்ஸ் வித் அனிமல். ஸோ லெட்ஸ் see the food chain. So first one is herbivores. What is herbivores? So animals who eat only plants, that is called as herbivores.
So next one is carnivores. What is carnivores? Animals that eat other animals, that is called as carnivores. So these are the food chain. So I already said, so first is a producer, that is grass, so which is eaten by grasshopper, which is eaten by mouse, which is eaten by owl. So this is the food chain. So this is the energy system. So first வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா கிராஸ் வந்து என்ன ஆகும், சன்லேருந்து எனர்ஜியை வந்து எடுத்துட்டு இட் சிந்தசைஸ், இட் இன்வால்வ்ஸ் in the photosynthesis to produce food. ஓகேவா? So that is a producer. So this grass is eaten by grasshopper, that is a primary consumer. So which is eaten by snake, which is secondary consumer, which is eaten by eagle, that is a tertiary consumer. So what is the final stage? That is a decomposer. So the eagle, the consumer, this is tertiary consumerலாம் டெட் ஆனதுக்கப்புறம் ஸோ பாக்டீரியாவோ ஃபங்கோ என்ன பண்ணும், அந்த டெட் பாடிஸை வந்து என்ன ஆகும், டீகம்போஸ் பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி டீகம்போஸ் பண்ணும்போது நியூட்ரியன்ஸ் வந்து அதிலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அந்த நியூட்ரியன்ஸ் again used by plants. So this is the cycle. So this is the food chain of our system. So next வந்து food chain in a pond or in a forest. So there is some trophic levels are there, or feeding levels. So what is trophic level? So series of level, that is called as trophic level. ஸோ ஒவ்வொரு ட்ராபிக் லெவலும் என்ன ஆகும், ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எனர்ஜி வந்து பாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ பிளான்ட்லேருந்து ப்ரைமரி கன்சியூமருக்கு ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செகண்டரி கன்சியூமர். ஸோ இந்த மாதிரி என்ன ஆகும், வேரியஸ் ஸ்டெப்ஸில் எனர்ஜி வந்து பாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் எக்கோசிஸ்டத்தில். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ட்ராபிக் லெவல். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா த க்ரீன் பிளான்ட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூசர். ஸோ ரெப்ரசன்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ட்ராபிக் லெவல், தட் இஸ் T1. ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த க்ரீன் பிளான்ட்ஸை யார் ஈட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஹெர்பிவோர்ஸ் ஆர் ப்ரைமரி கன்சியூமர்ஸ். தே ஆர் ரெப்ரசன்டட் அஸ் செகண்ட் ட்ராபிக் லெவல், தட் இஸ் T2. ஸோ த கார்னிவோர்ஸ் ஆர் செகண்டரி கன்சியூமர்ஸ். ஸோ ப்ரைமரி கன்சியூமர்ஸை இன்னொருத்தங்க ஈட்டன் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் செகண்டரி கன்சியூமர்ஸ். ஸோ தட் இஸ் அ ட்ராபிக் லெவல் T3. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் consumer, that is a tertiary consumers, they are fourth trophic level T4. So finally decomposes, so which represent as trophic level T5. okay va? So these are the 5 stages. So first stages வந்து என்ன அப்படின்னா plants. So first sunல இருந்து எனர்ஜியை ரிசீவ் பண்ணி பிளான்ட் வந்து என்ன ஆகும், உனக்கு ஃபுட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அந்த க்ரீன் பிளான்ட்ஸ் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், ப்ரொடியூசர்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ட்ராபிக் லெவல் T1. ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த பிளான்ட்டை சாப்பிட்ற ப்ரைமரி கன்சியூமர்ஸ், அது வந்து ட்ராபிக் லெவல் T2. நெக்ஸ்ட்டு அதை அந்த ப்ரைமரி கன்சியூமர்ஸை சாப்பிட்ற செகண்டரி கன்சியூமர்ஸ், தட் இஸ் கார்னிவோர்ஸ், அது வந்து ட்ராபிக் லெவல் T3. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டெர்ஷரி கன்சியூமர், ஸோ தட் இஸ் லெவல் T4. ஸோ ஃபைனலாக என்ன ஆகும், டீகம்போஸ் ஆகும். அந்த டீகம்போஸ் ஆகிற அந்த லெவல் வந்து என்னது, T5. So these are the feeding level or trophic levels. So next, types of food chain. So there are 2 types of food chain: grazing food chain, detritus food chain. So grazing means it is found in grassland ecosystem and pond ecosystem. So grazing food chain starts with the green plants, that is primary producers, and goes to decomposer food chain or detritus food chain through herbivores and carnivores. So second one is detritus food chain, which is also found in grassland ecosystem and forest ecosystem, which is starts from dead organic matter, which is decomposed through herbivores and carnivores. So next one is a food web. So the interlocking pattern of various food chain in an ecosystem is known as food web. ஸோ ஃபுட் வெப் அப்படிங்கிறது நிறைய ஃபுட் செயின். ஸோ நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு ஃபுட் செயின் மட்டும் பார்த்துருப்போம், கிராஸ்கோப்பர், ரேட், அந்த மாதிரி பார்த்துருப்போம் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஃபுட் செயின். ஸோ அதே மாதிரி நிறைய ஃபுட் செயின் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த நிறைய ஃபுட் செயின் வந்து இன்டர்லாக் ஆச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், ஃபுட் வெப்புன்னு சொல்லுவோம். So for example, grass may be eaten by insects, rats, deers, etc.
These may be eaten by carnivores, that is snake and tiger. So there is a interlocking of various food chains is called as food webs. I show a figure. So you see the green plants, that is a producer. So goat eat this plant and jackal eat goat. Finally it is eaten by lion. So this is the one of the food chain. What is the second food chain? So rabbit eat plants which is eaten by wild cat. This cat is eaten by lion. This is the second food chain. Okay, what is the third food chain? So mouse is eat plant. The mouse is eaten by snake. This snake is eaten by kite. This kite is eaten by lion. So this is the third food chain. So here I show the 3 food chain in a figure. So these are all interlocked. So எல்லாமே என்ன இருக்கு, ஒன்றுக்கு ஒன்று கம்பைண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ மறுபடியும் இந்த ரேபிட்டை வந்து ஜாக்கல் ஈட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இந்த மவுஸையும் கேட் வந்து ஈட் பண்ணலாம். ஸோ எல்லாமே எப்படி இருக்கும், உனக்கு இன்டர்லாக் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த ஃபுட் செயின் எல்லாமே இன்டர்லாக் ஆகிருக்கு இல்லையா. ஸோ இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், ஃபுட் வெப்புன்னு சொல்லுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் த வாட்டர் பேட் ஃபுட் வெப். Okay, so what is the difference between these two? So in a linear food chain, if one species gets affected or becomes extinct, the species in the subsequent trophic levels are also affected. So the meaning பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ பிளான்ட் இருக்குது, பிளான்ட் வந்து கிராஸ் கோப்பர் சாப்பிடுது. ஸோ அதை வந்து ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துப்போம். ஸோ க்ரீன் பிளான்ட் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து கோட் சாப்பிடுது, அதுக்கப்புறம் ஜாக்கல் சாப்பிடுது, அதுக்கப்புறம் லைன் சாப்பிடுது. சரியா? சப்போஸ் இந்த இடத்துல க்ரீன் பிளான்ட்டே ப்ரொடியூஷனே இல்லை அப்படின்னா அந்த ஹெர்பிவோர்ஸ் என்ன பண்ண முடியாது, பிளான்ட்டை வந்து ஈட் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ பிளான்ட் ஈட்டன் வந்து குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா கோட்டாலையும் என்ன பண்ண முடியாது, வாழ முடியாது. ஸோ அப்போது ஒவ்வொரு ஸ்பீஸஸாக என்ன ஆகும், அந்த இடத்துல ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிட்டே வரும். ஸோ ஒரு லீனியர் ஃபுட் செயினில் ஒரு சிஸ்டம் அஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அடுத்த சப்சீக்வெண்ட் ட்ராபிக் லெவல்ஸும் என்ன ஆகும், உனக்கு அஃபெக்ட் ஆகும். பட் ஃபுட் வெப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பீசிஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அனதர் ட்ராபிக் லெவல்ஸ் வந்து என்ன ஆகாது, எந்த ஒரு அஃபெக்டும் ஆகாது. ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் திஸ் டூ. ஸோ வாட் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் food chain and food webs? So food chains and food webs play a very important role in ecosystem. ஸோ ஃபுட் செயினும் ஃபுட் வெப்ஸும் இருந்தால் அப்படி இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக பேலன்ஸ்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளோட ஈக்காலஜிக்கல் வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்கும். ஸோ அப்போ தான் எல்லா ஸ்பீசிஸுமே ஒரு கரெக்ட் லெவலில் வந்து மெயின்டைன் ஆகும். சப்போஸ் பிளான்ட்டே நம்ம என்விரான்மெண்ட்டில் இல்லை அப்படின்னா அடுத்து அதை சாப்பிட்ற ஹெர்பிவோர்ஸோட அமௌண்ட் வந்து என்ன ஆகும், அந்த இடத்துல டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஹெர்பிவோர்ஸ் குறையும் போது நெக்ஸ்ட் வந்து கார்னிவோர்ஸோட குவான்டிட்டி என்ன ஆகும், அந்த இடத்துல டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஃபுட் செயினும் ஃபுட் வெப்ஸும் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆனால் மட்டும்தான் நம்மளோட என்விரான்மெண்ட் வந்து நம்ம எக்கோசிஸ்டம் வந்து எப்படி இருக்கும், உனக்கு ஒரு பேலன்ஸ்டு சிஸ்டமாக நமக்கு இருக்கும். அதே மாதிரி எல்லா சைக்கிள்ஸும் இந்த ஃபுட் செயின் அண்ட் ஃபுட் வெப் மூலமாக தான் நமக்கு சைக்கிள் ஆகும். அது கார்பன் சைக்கிள் ஆகட்டும், நைட்ரஜன் சைக்கிள், பாஸ்பரஸ் சைக்கிள், எந்த ஒரு சைக்கிளாக இருந்தாலும் ஸோ இந்த ஃபுட் செயினும் ஃபுட் வெப்பும் பிளேஸ் ஆன் அ இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஸோ விச் மெயின்டைன் அண்ட் ரெகுலேட் த பாப்புலேஷன் சைஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ட்ராபிக் லெவல். ஸோ விச் இஸ் ஹெல்ப் டு மெயின்டைன் த ஈக்காலஜிக்கல் பேலன்ஸ். ஸோ ஒருத்தர் சாப்பிடும்போது மட்டும்தான் என்ன ஆகும், அந்த கரெக்ட் லெவல் பாப்புலேஷன் வந்து மெயின்டைன் ஆகும். சப்போஸ் பிளான்ட்டை சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ஹெர்பிவோர்ஸ் யாரும் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும், வெறும் நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டில் வெறும் பிளான்ட் மட்டும்தான் என்ன ஆகும், ஹையர் லெவலில் வந்து பாப்புலேட் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த ஃபுட் செயினும் ஃபுட் வெப்பும் இருந்தால் மட்டும்தான் இட் ரெகுலேட் அண்ட் மெயின்டைன் த பாப்புலேஷன் அட் டிஃப்ரெண்ட் ட்ராபிக் லெவல். ஸோ நெக்ஸ்ட் they have the property of biomagnification. So the biomagnification means suppose we use insecticides or pesticides for plant growth. ஓகேவா? ஸோ எல்லாமே கரெக்டாக டீகம்போஸ் ஆகும் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ ஒரு சில
பயோடீக்ரேடபிள் மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற இன்செக்டிசைட் ஆகட்டும், பெஸ்டிசைட்ஸ் ஆகட்டும், ஹையர் லெவலில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணும்போது ஸோ சம் ஆஃப் தம்ஸ் ஆர் செட்டில்டு இன் ஆர் எக்ஸஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் பிளான்ட்ஸ். ஸோ அந்த பிளான்ட்ஸில் இருக்கும்போது அந்த பிளான்ட்ஸை யார் ஈட் பண்ணுவா? ஹெர்பிவோர்ஸ் வந்து ஈட் பண்ணும். ஸோ அந்த ஹெர்பிவோர்ஸ் ஈட் பண்ணும்போது அந்த பெஸ்டிசைட்ஸ், அந்த டாக்ஸிக் மெட்டீரியல் ஃபஸ்ட்டு எதுக்கு பாஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஹெர்பிவோர்ஸுக்கு பாஸ் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த ஹெர்பிவோர்ஸ்லேருந்து கார்னிவோர்ஸுக்கு பாஸ் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ட்ராபிக் லெவலும் போகும்போது என்னாகும்? அந்த டாக்ஸிக் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். சரியா? ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா பயோ மேக்னிஃபிகேஷன். ஸோ ஃபுட் செயின் ஃபுட் வெப்னால தான் நமக்கு என்ன ஆகும்? அந்த இடத்துல பயோ மேக்னிஃபிகேஷனும் அந்த இடத்துல நமக்கு பாசிபிள். ஸோ நெக்ஸ்ட் ecological pyramid. This is the graphical representation of structure and function of trophic level of an ecosystem. So it starts with the producers at the bottom. So it is looks like pyramid. So pyramidக்கு கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா பாட்டத்தில் ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்கும். ஸோ மேலே போக போக என்ன ஆகும்? அந்த ட்ராபிக் லெவல் வந்து போயிட்டே இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ecological pyramid. ஸோ இந்த ஈக்காலஜிக்கல் பிரமிடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ கீழே ப்ரொடியூசர் லெவல் வந்து ஹையராக இருக்கும். மேலே போக போக என்ன ஆகும்? ட்ராபிக் லெவல் வந்து ப்ராக்ரெசிவாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். ஸோ டாப்பில் பார்க்கும்போது ட்ராபிக் லெவல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மாலராக இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு லெவலும் போகும்போது எனர்ஜி வந்து அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்? லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ecological pyramid. So one is pyramid of numbers, another one is pyramid of energy, third one is pyramid of biomass. So what is pyramid of numbers? Which is a figure representation. It is used to show the number of organisms at each stage of food chain. So this is the pyramid numbers. ஸோ நம்ம பாட்டத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிராஸோட கவுண்டிங் வந்து ஹையராக இருக்குது. ஸோ மேலே போக போக என்ன ஆகும்? ஒவ்வொரு ட்ராபிக் லெவலும் இன்க்ரீஸ் ஆக அந்த ஆர்கானிசத்தோட நம்பர் வந்து என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும். ஸோ ஹியர் ஸோ பாட்டத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்மால் ஆர்கானிசம், தட் இஸ் கிராஸ் வந்து மோர் அமௌண்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவல் போகும்போது தட் இஸ் ஹெர்பிவோர்ஸ் போகும்போது அதோட ட்ராபிக் லெவல் வந்து என்ன ஆகுது? டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கார்னிவோர்ஸ் போகும்போது என்ன ஆகும்? அதோட லெவல் வந்து ரொம்பவே டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த எனர்ஜி பிரமிட். ஸோ எனர்ஜி பிரமிடும் பார்க்கும்போது கீழேருந்து மேலே போகும்போது என்ன ஆகும்? உனக்கு டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சன்லேருந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா 1366 வாட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ அது வந்து நம்மளை கிரவுண்டு ஓஷனை ரீச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? எவ்வளோ ரீச் ஆகுது அப்படின்னா 697 தான் ரீச் ஆகுது. ஸோ ரிமைனிங் இட் ரிலீஸ்ட் ஆஸ் அ ஹீட். ஸோ 669 வாட் மீட்டர் ஸ்கொயர் வந்து என்ன ஆகும்? உனக்கு ஹீட்டாக வந்து ரிலீஸ் ஆயிடுது. ஸோ இந்த கிரவுண்ட் அண்ட் ஓஷன் இந்த அமௌண்ட்லேருந்து ஒன்லி 1.28 வாட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் மட்டும்தான் என்ன ஆகும்? அந்த எனர்ஜி வந்து எக்கோசிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணுது. ஸோ அதில் ஒரு 0.65% தான் ப்ரொடியூசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுது. ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துட்டே போனோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு லெவலில் என்ன ஆகும்? எனர்ஜி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ கீழே பாட்டத்தில் வந்து எனர்ஜி வந்து கொஞ்சம் எக்ஸஸாக யூஸ் பண்ணுது. மேலே போக 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 என்ன ஆகும்? உனக்கு எனர்ஜி வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். ஸோ ஒவ்வொரு லெவலும் போகும்போது எனர்ஜி வந்து என்ன ஆகும்? லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட். ஸோ திஸ் இஸ் த எனர்ஜி பிரமிட். ஸோ we use non-renewable resources and renewable sources. So what is non-renewable sources? Fossil fuels like coal, oil, gas. இதிலேருந்து நமக்கு தேவையான எனர்ஜியை வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி சோலார் எனர்ஜி, ஹைட்ரோ எனர்ஜி, பயோமாஸ் எனர்ஜி, வைண்ட் எனர்ஜி, ஜியோ தெர்மல் எனர்ஜி. ஸோ இதையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தேர்ட் வந்து எனர்ஜி கன்சர்வேஷன். ஸோ நம்ம எனர்ஜியை வந்து எந்த அளவுக்கு சேவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரொம்ப 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 கம்மியாக தான் சேவ் பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட ஹேபிட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். அதே மாதிரி
புதுசாக நம்ம எனர்ஜியை வந்து கன்சர்வேஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நியூவாக மெத்தட் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ அதே மாதிரி ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும், மினிமைஸ் த வேஸ்டேஜ். ஸோ அதே மாதிரி இன்டெலிஜென்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு இந்த ரிசோர்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணலாம், ஸோ எந்த அளவுக்கு வேஸ்ட்டை வந்து மினிமைஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதே மாதிரி எனர்ஜியை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும். ஸோ ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ணாமல் நான் வந்து நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் நம்ம எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அதுவுமே நம்மளோட எக்கோசிஸ்டத்தில் வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் அந்த எனர்ஜியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பிரமிட்ஸ் ஆஃப் பயோமாஸ். So here I show the different trophic level. So the energy moves from one trophic level to the next. So here I show the energy moves from oak tree to caterpillars and caterpillar to bird. So like that the energy is transferred from one species to other species. In each stage energy is lost by respiration or feces. So the pyramids of biomass represents the total amount of biomass present in each trophic level. ஸோ பயோமாஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளோட பிளான்ட்டோ அனிமலோ அதிலிருந்து ரிலீஸ் ஆகிற எனர்ஜி தான் என்னென்னு சொல்லுவோம், பயோமாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுவுமே என்ன ஆகும், ஃபஸ்ட்டு கீழே வந்து பாட்டத்தில் பார்க்கும்போது மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். பிகாஸ் த பிளான்ஸ் ஆர் யூட்டிலைஸ் த எனர்ஜி ஃப்ரம் சன். ஸோ அங்கே வந்து நிறைய எனர்ஜி வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ மேலே போக போக என்ன ஆகும், உனக்கு எனர்ஜி லெவல் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். ஸோ தட் இஸ் த பிரமிட்ஸ் ஆஃப் biomass. So next class we discuss about the sum of the ecosystem. Okay, thank you.